राई होने का एक प्राइड ज़रूर है कि मैं लोकल नहीं, मैं दलितों मलिच्छों शूद्रों की औलाद नहीं। राइयों का ओरिजिन मैंने बेतहाशा पैसे खर्च करके हम सब बहन भाइयों ने अपना डीएनए करवाया हुआ। मतलब मेरा जो डीएनए है वो मुझे बताता है कि सेंट्रल एशिया के साउथ यानी ओरिजिनली एन अरब। जी ये पगाड़ा साहब कहते हैं कि भुट्टो अराई हैं। मैं कोई हतमी बात नहीं कर रहा, असदुल्ला भुट्टो थे कैमन सिंध से। मैंने कहा जी ये पगाड़ा साहब कहते हैं कि भुट्टो अराई हैं, तो मुझे कहते हैं जी बिल्कुल ठीक। अब फिर एक तरफ भुट्टो अगर अराई हैं तो अल्लाह ही हाफिज है। बहरहाल दूसरी बीवी के कपड़े धुलवाए, खाना बनवाए, घर की सफाइयां करवाए। अब बद अखलाक हैं, बद जुबान है, बद किरदार आप शुरू से हैं। मेरे नाना का प्लॉट मेरी माँ के थ्रू बिकवाया इस बंदे ने। ये सारी फैमिली मुजरिम है। और जब मैं इस बंदे के घर गया हूं, इसका मुझे पैगाम यही आया कि मैं तेनू मरवा देंगा। रंगीन मिजाजियां भी देखेंगे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात कि मैं क्लियर लफ्जों में बोल दूं? मैं बेसिकली थोड़ा बदतमीज टाइप आदमी, उसी की तरह का, सेम ऐसा ही। लानत भेजता हूं मैं इसके घरों पे, इसकी गाड़ियों पे और इसकी बच्चों की परवरिश पे। 4 दफा जिंदा किया जाए, 4 दफा मारा जाए। लानत है ऐसी बेपता पे, लानत है ऐसी परवरिश पे, और लानत है आज तुम्हारी इस पोजीशन पे। तेरे पास शराब पीने के पैसे होते थे, तेरे पास फीड कराने के पैसे नहीं होते थे। इस बंदे का इतना खौफ मेरे अंदर था कि मैं दुकान से चोरी करके लाकर चीजें पूरी कर देता था। माँ बहन की गंदी गालियां बेटा बाप को नहीं देता। लानत है ऐसे बाप पे कि भाई हेल्प हेल्प, और तू जमया नहीं। ये सारा कुछ हकीकत है जी। प्यारे की हाल है, ठीक ठाक हो? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਹਫਤਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। पहली गल है कि कभी भी किसी मगरूर बंदे दे कोल, जिहड़ा हकारिया बंदा होवे, उहदे कोल इल्म नहीं हुंदा, क्योंकि इल्म तुहानूं अंदरों नरम करता है, इल्म तुहानूं चानण दिंदा है। और जो मगरूर है, हकारिया होया, इहदा मतलब है कि इल्म उहदे कोलों कोहां दूर है। चुराहा ते हसन निसार अजे तिकर चुराहे ते ही खलोता होया, उहनूं पता ही नहीं लगन दिया किधर जाना है किधर नहीं जाना। इस हफ्ते नूं इन्ना भी नहीं पता हैगा, बल्कि पता कि यकीन नहीं है, अपने वालिद साहब की गल ते भी यकीन नहीं है कि जो ने ज़ात बरादरी दसी है वो अपना डीएनए करान टुर पिया है। और बहुत सारे पैसे लगा के मैंने डीएनए करवाया, और अपने रिश्तेदारों का भी अपना नहीं करवा रहा, यानी रिश्तेदारों का भी करवा रहा। मैनूं अज तक ये नहीं पता चल सकिया कि डीएनए तुहाडा चलो ओरीजन दस दिंदा है, तुहानूं साम हाम तुसीं किहड़े कबीले विचों, किहड़े ओरीजन विचों, ये तो दस दिंदा। अज तक कदी भी तुहाडी बरादरी नहीं दसी, डीएनए ने कदी बरादरी दसी है? तुसीं हुण उस बंदे का अंदाजा करो कि मूँह फुला फुला के, नासा फुला के गल कर रहा है। और मैं जिस गल तो असल विच ये छोटी जी गल करना है, वो सिर्फ उहदी एक गल ने, उहदी जहालत ने मजबूर किया मैनूं ये गल करने वास्ते। वो कहता जी मैनूं प्राउड है कि मैं इस खिते का नहीं, मैं इस ओरीजन का नहीं, मैं बाहरों आया वां। और इस खिते का क्यों नहीं कि दलित मलीज और शूद्रां दी औलाद ने। इनू ਇਹਦੇ दिमाग का इलाज तो बहुत पहले होना चाहिए सी, बल्कि मेरा ख्याल है कि ਉਹਦੇ 'ਚ गुंजाइश नहीं है। इलाज या दुरुस्त उन्होंने चीज़ों को किया जाता जिन्हां 'ਚ कुछ गुंजाइश होंदी है। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ शुरू तो लैके हुण तक ऐसियां ने कि मेरा ख्याल है कि ये काबिले इलाज भी नहीं है, क्योंकि इनू भुखियां नंगिया लुटेरियां कजाकां दी औलाद होण ते फखर है। तो जिहड़े वाई वांड सन, ये खिता पूरी दुनिया च जिहदा GDP सब तो ज़्यादा सी, ये खिता जिथे हुनर इल्म तमाम चीज़ां मौजूद सन, जिहदी कोई भी खिता ख्वाहिश करता है। इत्थे वाई बीजी सी, इत्थे अन्न अनाज सी, इत्थे कपड़े की इंडस्ट्री सी। यानी ये जिधरों आया जिहदे ते नासा फुला के फखर कर रहा कि मेरा इस खिते नाल तल्लक नहीं है,
दलित, मलीच और शूद्रों का मुझे फखर है कि मैं मेरा ओरीजन। ते तू भाई दफा हो अपने ओरीजन च, ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਫਖਰ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ, ਟਿੱਬੇ ਹੀ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਬਈ? ਤੂੰ ਜਾ ਵਾਪਸ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ, ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਔਰ फिर मतलब कह रहा है कि एक होर भी इन्हें बड़ी भैड़ियां गल्लां ते बहुत सारियां करदा। हाँ अच्छा, ये अराई ने अराई मेजोरिटी अराइयां दी कहंदी कि असीं इस खिते दे आ, इस धरती दे आ, इस मिट्टी दे आ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਅਰਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਓਰੀਜਨ ਉਹ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਭੁੱਟਾ ਗੋਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਭੁੱਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਟੋ ਐਕਸੈਂਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਭਗਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸਦ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਏਡਾ ਬੇਇਤਬਾਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਲੇ ਕੁੱਲ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਲੌਗ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਬਾਰੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇਤਰਾਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਖਫਤਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲਾਣ ਡਿਆ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਗੋਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਐ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬੋਝ ਹੈ, ਭਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਆਪਣੀ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਤੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਰਹਿਮ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੋਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ तमाम ਲੋਕ ਜੋ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਲੌਗ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ DNA ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸੈਯਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੁਲ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ DNA ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ
ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਿਆ ਜੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਫੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈਗਾ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 70 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਐਡਾ ਫਖਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਮਲੀਚ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ? ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ।